అదే ఆర్టీవీ యాప్ వార్తల్ని క్షణాల్లో చదివే అవకాశం ఉంటుంది. ఒక న్యూస్ పేపర్, ఒక టెలివిజన్ ఛానల్ మీ చేతుల్లో ఎప్పుడూ ఉంటాయి. December 22, that time the people of Visakhapatnam or we are Srijana is the commissioner. That time I meet to her and मैंने कहा था कि आपको ये जो डंप यार्ड है ये बिल्कुल डिजास्टर है पूरे शहर के लिए, क्योंकि यहाँ जो पानी सीपेज होगा वो धरती के अंदर से आपके इस मुर्सल्ला लेक में जाएगा. इसका पूरे का पूरा जो भी केमिकल है, जो भी इसके अंदर से सीपेज होगा वो आपके सारे पॉल्यूटेंट आपके पानी में जाएगा और फिर वो आपके अंदर जाएगा. तो ये बीमारी का घर है. ये इस बीमारी के घर को हटाना चाहिए और उसने हमसे वायदा किया था कि हम जल्दी हटाएंगे, पर हम आज आके इसे देख के बहुत दुखी हैं. 2 साल हो गया. 2 साल हो गया, क्योंकि इससे ये पूरे शहर की बीमारी है, पूरे शहर को बीमार करने वाला है. इसलिए इसको हटाने की ज़रूरत है और इसको हटाने के लिए या तो ये सरकार हटाती है, नहीं तो आके हम यहाँ बैठ जाएंगे दरवाजे पे और इनको ये नहीं डालने देंगे. ये बिल्कुल शहर की बीमारी का घर है. इससे पूरा शहर बीमार होगा, क्योंकि आप लोग मुर्सल्ला का पानी पीते हैं. तो जो मुर्सल्ला का पानी पीते हैं वो इसमें जो भी गंद आ रही है वो उसमें जाके मिलती है. इसलिए इसको रोकने की ज़रूरत है. 2022లో ముర్సుర్లవ రాజేంద్ర సింగ్ గారు వచ్చినప్పుడు కమిషనర్తో చెప్పారు, ఇక్కడ డంప్ యార్డ్ నుంచి వచ్చిన మురుగునీరు అంతా కూడా మన ముర్సుర్లవ రిజర్వాయర్లోకి వెళ్తుంది, కాబట్టి దయచేసి ఈ డంప్ యార్డ్ని ఇక్కడి నుంచి తక్షణం తొలగించమన్నారు. ఇది ట్రాన్సిట్ డంప్ యార్డ్, మేము తీసేస్తున్నామని చెప్పి అప్పుడు చెప్పడం కూడా జరిగింది. కానీ దానికి 2 ఏళ్ళైనా కూడా ఇప్పుడు దానికి మోక్షం కలగలేదండి. 2016 నుంచి చూస్తున్నాము ఈ క్యాచ్మెంట్ ఏరియాలో విపరీతమైన డంప్, అంటే డస్ట్ తీసుకొచ్చి పెడుతున్నారు, చెత్త తీసుకొచ్చి పెడుతున్నారు. దానివల్ల కాలుష్యం అంతా కూడా ముర్సుర్లవ రిజర్వాయర్లోకి వెళ్తుంది. ముర్సుర్లవ రిజర్వాయర్లోకి సింహాచలం నుంచి, కంబాలకొండ నుంచి మంచి శ్రేష్టమైన నీరు, మంచి ఔషధ గుణాలు కలిగిన నీరు వస్తుంటే మనం దాన్ని ఇక్కడ చెత్తతో మనం ఖరాబ్ చేస్తున్నామని చెప్పేసి రాజేంద్ర సింగ్ గారు చాలా బాధపడుతున్నారు. అలాగే రాజేంద్ర సింగ్ గారిని నేను ఇంకొకటి అక్కడ కన్స్ట్రక్షన్ అవుతున్న హార్స్ రైడింగ్ క్లబ్ చూసి వచ్చారు. हमने कहा था तुम इसको हटा दो, रोक दो, इसमें बिल्कुल अब मत डालो, क्यों तब ये नया ही शुरू हुआ था. पर आज मैं कहता हूँ और ख़ासकर सत्या को सामने रख के कहता हूँ कि ये यदि इसको जल्दी से जल्दी नहीं हटाते हैं तो इसके लिए सत्याग्रह करना चाहिए और इस दरवाजे पे आके बैठ जाना चाहिए कि यहाँ अब ट्रक नहीं जाएगा, गंदगी नहीं जाएगी. विशाखापट्टनम के लोग शहर की गंदगी अपने पानी में नहीं पीना चाहते हैं, इसलिए हम ये रोक रहे हैं. तो आज की ये जो मीटिंग है ये उसके लिए सरकार के लिए नोटिस है कि ये इसको जल्दी से जल्दी हटाए, नहीं तो फिर इसके लिए सत्याग्रह होगा. ఇక్కడ ఈ డంప్ యార్డ్ని కానీ తక్షణం తొలగించకపోతే ఇక్కడ వచ్చి సత్యాగ్రహం చేస్తానని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే వీలైనంత త్వరగా, ఇది సర్కారుకు ఒక నోటీస్ లాంటిది, వీలైనంత త్వరగా ఈ క్యాచ్మెంట్ ఏరియాలో ఉన్న డంప్ యార్డ్ని పూర్తిగా మూసేసి ఇక్కడ మంచి వృక్షాలు నాటాలని చెప్పేసి రాజేంద్ర సింగ్ గారు చెప్తున్నారు. అలాగే ఇంకొకటి నేను అడిగాను, ఆయనకి తెలుగు ఇంగ్లీష్లో చెప్పలేదు కాబట్టి తెలియలేదు. सर हॉर्स राइडिंग क्लब अभी देख के आया था ना, उसका बारे में आप बोलना है. हॉर्स राइडिंग क्लब है, मैंने अभी देखा ये जो मुर्सल्ला लेक है इसका ओवरफ्लो उस जगह से जाता है और वहाँ बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रीम्स हैं. उन सारी स्ट्रीम्स में ये जो बनाया है इससे उसके सबसरफेस फ्लो, सरफेस फ्लो और अंडरग्राउंड फ्लो जो स्ट्रीम के हैं वो सब रुक जाएंगे और उसके रुकने के कारण ये प्रॉब्लम और बढ़ेगी इसके शहर के लिए पानी की. तो जहाँ आपके पास सेफ पोर्टेबल वाटर है तो आप पोर्टेबल वाटर को तो रिड्यूस कर रहे हैं. पोर्टेबल वाटर में ये जो पॉइजन है ये तो घोल रहे हैं, लेकिन जहाँ पोर्टेबल वाटर रिचार्ज होकर शहर के अंडरग्राउंड एक्यूफर्स को और सब सरफेस एक्यूफर को इंक्रीज करता है, उसमें आप अड़चन कर रहे हैं. वो काम भी बिल्कुल गलत है, उसको ज़रा समझने की ज़रूरत है. हॉर्स राइडिंग क्लब बनने की वो ठीक जगह नहीं है. हॉर्स राइडिंग क्लब को कहीं दूसरी जगह ले जाना चाहिए. वहाँ पर तो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए हरियाली के बीच बैठकर आनंद की जगह है. उसको कहते हैं हैप्पीनेस. उस हरियाली से लोग आनंद ले सकें. घोड़े दौड़ाने हैं तो घोड़े तो वो कहीं भी दौड़ा सकते हैं यार.
घोड़े दौड़ाने के लिए इतनी सुंदर जगह को बर्बाद करना ये बिल्कुल न्याय संगत नहीं है. इट इज़ नॉट ए जस्टिस और इट इज़ नॉट ए इथिकल और नेचुरल और कल्चरल suitable place. It is the suitable place for the happiness of the children of the city and the elders of the city. That is not the for the horse riding. Horse riding, they can choose the place anywhere or another. పచ్చడి మొక్కల కిందన సేద తీరడానికి ఉన్న జాగా. మీ గుర్రపు పందాలు గుర్రపు నేర్పించుకోవాలి, గుర్రపు స్వారీ నేర్పించుకోవాలంటే ఎక్కడైనా ఎత్తైన జాగాల్లో నేర్పించుకోవచ్చు. పచ్చని చెట్లు నరికేసి అక్కడ అది కట్టాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పి రాజేంద్ర సింగ్ గారు తెలియజేస్తున్నారు. మేము కూడా జీవీఎంసీ వారికి ఈ అథారిటీస్కి తెలియజేసేది ఏంటంటే మీకు ఎక్కడ కూడా చెట్లను కొట్టే అధికారం లేదు. అక్కడ ఎన్ని చెట్లు ఆల్రెడీ 250 చెట్లు పైన కొట్టేశారు. ఇప్పుడు ఆ కొడుతున్న చెట్లు కూడా మేము చూసి వచ్చాం. ఇవాళ నిన్న కూడా చెట్లు కొన్ని కొట్టారు. ఎందుకంటే మేము 4 రోజుల క్రితం వచ్చినప్పుడు అవి లేవు. ఎవరు పర్మిషన్ తీసుకొని ఇక్కడ చెట్లు కొడుతున్నారు? 50 ఏళ్ళు 100 ఏళ్ళు ఉన్న చెట్లు కూడా కొట్టేసి మీరు ఇష్టం వచ్చినట్టు హార్స్ క్లబ్లు అవి విజయసాయి రెడ్డి గారికో ఎవరికో కావాలంటే చేయడానికి కుదరదు. అలాగే ఈ ముడుసుర్లో చుట్టూ కూడా పెద్ద గోడ కట్టారు. ఆ గోడ కట్టడం వల్ల ముడుసుర్లో అందాలని ప్రజలు చూడడానికి వీలు లేదు. అది అడ్డుగా కళ్ళకి గంతలు కట్టినట్టు అయిపోయింది. ఆ గోడల మీద బొమ్మలు వేస్తున్నారు. అది కాదు కావాల్సింది ముడుసుర్లో ప్రజలందరికీ చూసే ముడుసుర్లో అందాలను చూసే అదృష్టం ప్రజలందరికీ ఉండాలి. అంతేగాని విజయసాయి రెడ్డి గారు వాటర్ స్పోర్ట్స్ గురించి అని చెప్పి చుట్టూ గోడ కట్టుకొని ఎవరికో అతికిద్దాం అనుకున్నారు. అప్పుడు విజయసాయి రెడ్డి గారు కూడా ఆ బాధ అనుభవిస్తారు. ఆ గోడ కట్టడం వల్ల ఏమైందంటే ఆ కొండ నుంచి వచ్చి నీరు కూడా రావడానికి, వర్షపు నీరు కూడా రావడానికి అవ్వకుండా క్యాచ్మెంట్ దెబ్బతింటుంది. అలాగే ఇక్కడ క్యాచ్మెంట్ ఏరియాలో ఆరిలోవలో ఉన్న పెద్దలు వచ్చి చెప్పింది ఏంటంటే ఆరిలోవలో బోర్లు ఎండిపోతున్నాయని. కారణం ఏంటంటే అక్కడ ఉన్న మెడిసిటీలో ఉన్న క్లబ్లన్నీ, మెడికల్ హాస్పిటల్స్ అన్నీ కూడా పెద్ద పెద్ద బోర్లు పెట్టి అక్కడ ఉన్న నీటిని అంతా పీల్చేస్తుంటే అక్కడ ఉన్న చుట్టుపక్కల ఉన్న పేద ప్రజలకి నూతిలో కానీ బోర్లో కానీ నీరు లేకుండా అయిపోయింది. కాబట్టి ఈ పరిస్థితి నుంచి తక్షణమే, ఎందుకంటే ఇదివరకు ఉన్న ప్రభుత్వం వేరు, ఇప్పుడున్న ప్రభుత్వం వేరు. ఇప్పుడున్న ప్రభుత్వం కాస్త పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించే ఉద్దేశంతో ఉంది, పేదలను రక్షించే ఉద్దేశంతో ఉంది. కాబట్టి మేము మీ ద్వారా ప్రభుత్వానికి కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ఇటువంటి అరాచకాలను అరికట్టి ఇక్కడ ఆరిలో ప్రజలకి తాగునీరు వచ్చేటట్టుగా, అలాగే ఇక్కడ హార్స్ రైడింగ్ క్లబ్ కొట్టేసి అక్కడ మంచి మొక్కలు పెంచి మా పేదలందరికీ నీరు వచ్చేటట్టుగా చేస్తారని చెప్పి ఆశిస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి మేము చిల్లపేట ట్యాంక్ వెళ్తాం, అక్కడి నుంచి ఎర్రమట్టి దిబ్బలకు వెళ్తాం. కాబట్టి మిగతా విషయాలు తర్వాత మాట్లాడుకుందాం. థ్యాంక్ యూ, నమస్కారం. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం వాట్సాప్ ఛానల్ ని ఫాలో చేయండి. అండ్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంది.